Assalamu alaikum, students. Uh, Welcome you to today's virtual class. We'll talk about fever, malnutrition, ear problem, anemia, and 0 to 59 days infants, IMCI classification and treatment. So we'll start first with malaria. Yesterday I talked about the high malaria risk setting and few definition, low malaria risk setting, no malaria risk setting. তোমাদের কি এটা মনে আছে গতকাল বলেছিলাম? তাহলে আমি আবার বলছি, যদি হাই ম্যালেরিয়া রিস্ক সেটিং হচ্ছে a situation where more than 5% of the febrile disease of children is due to malaria. যখন একটা এরিয়াতে more than 5% of the febrile disease in children is due to malaria, that is high malaria risk, which we are staying now in Chittagong and also Bandarban, Khagrachari, Rangamati, like this. And some periphery area like Mymensingh, Sunamganj, Silet, Moulubibazar, Hobbiganj. A low malaria risk setting, a situation where less than 5% of the febrile disease is in children aged 2 months to 5 years are malaria disease. মানে সোজা 5% less থাকলে febrile disease due to malaria is low risk and more থাকলে high risk. And no malaria risk মানে যে এরিয়াতে সাধারণত কোনো ম্যালেরিয়া হয় না। And our history তে আমাদের always নিতে হবে যে traveling within 1 month to a high malaria risk area or low malaria risk area. Next, we have to classify the malaria. এখন high malaria risk যদি থাকে, then how will we classify? We will classify under 3 headings. That is very severe febrile disease, pink one, and only malaria and no malaria. So very severe febrile disease এর under কি কি sign আমরা দেখবো? আমরা দেখবো any general danger sign, যেটা আমরা কালকে আলাপ করেছি, 4 general danger sign থাকবে, or stiffness থাকবে, that is very severe febrile disease. এই ক্ষেত্রে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিব? যেহেতু আমাদের এটা সাসপেক্টেড ম্যালেরিয়া, we will give the first dose of artesunate for severe malaria. এখন artesunate পেরিফেরিতে সাপোজিটরি হিসেবে পাওয়া যায়, 10 মিলিগ্রাম পার কেজি করে পার রেক্টাল সাপোজিটরি হিসেবে আমরা দিতে পারি। আর যদি ইভেন অ্যাভেলেবল না থাকে, আমরা আইভি একটা ডোজ দিয়ে দেন আমরা রেফার করতে পারি। তবে তোমরা যেটা গাইডলাইনে আছে, পার রেক্টাল আর্টিসোনেট সাপোজিটরি ইন চিলড্রেন 10 মিলিগ্রাম পার কেজি, এটা দিয়ে রেফার করব, এটাই বলবো ভাইরাতে। And also give first dose of appropriate antibiotic. Why? Because there is stiffness and danger sign. We don't know whether it is confirmed malaria or it may be a case of meningitis. So along with anti-malarial, we will give an appropriate antibiotic. Usually we give third generation antibiotic like ceftriaxone. Then we will tell the mother to prevent low blood sugar by giving oral sugar during transfer, or we will directly check the blood sugar CBG in the Upazila Health Complex or Union Health Center and give a stat dose of 25% glucose IV. Give 1 dose of paracetamol in clinic. যদি temperature is more than 101.5 degree Fahrenheit or above থাকে, তখন আমরা একটা প্যারাসিটামল দেব and refer urgently to hospital. This is the treatment of very severe febrile disease according to IMCI. Next is, if the patient is RDT positive or other malaria test positive. Other malaria test হচ্ছে ICT for malaria, that is IgG or IgM. If it is positive, then we will call it we'll classify it in malaria. এখানেও আমরা দিব give the first dose of oral antimalarial. এখানে দেখো এখানে আর্টিসুনেট দিয়েছিলাম পার রেক্টাল, যেহেতু এটা সিভিয়ার ডিজিজ। কিন্তু ম্যালেরিয়া কেসে সে জ্বর আছে, সে তার মানে ওরাল সে খেতে পারছে, এত সিভিয়ার না, তখন আমরা দিব ওরাল অ্যান্টিম্যালেরিয়া থেরাপি, দ্যাট ইজ আর্টিমিথার অ্যান্ড লুমেফ্যান্টিন, একটা কম্বিনেশন থেরাপি পাওয়া যায়, আর্টিমিথার লুমেফ্যান্টিন কম্বিনেশন বা এসিটি। It is the recommended anti-malarial. And also give 1 dose of paracetamol in clinic for high fever. এখানে আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি না, খেয়াল করছো, বিকজ ইট ইজ ম্যালেরিয়া, বিকজ RDT is positive. আর প্রথমটাতে আমরা জানি না এটা ম্যালেরিয়া কিনা, বাট
there is stiff neck, danger sign, and high risk area, দেখে আমরা both in artesunate and antibiotic দিয়ে then refer করব। আর only yellow classification এ ম্যালেরিয়াতে only will give the anti-malarial and that is oral only। ফিভারের জন্য প্যারাসিটামল দিব আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক দিব যদি আমরা কোনো আইডেন্টিফাইড ব্যাকটেরিয়াল কজ অফ ফিভার অ্যালং উইথ পাই। যেমন তুমি ম্যালেরিয়ার সাথে আমরা দেখলাম সাথে তার ভীষণ কফ, হ্যাঁ, তখন বলে কোনো চেস্ট ইনফেকশন ব্যাকটেরিয়াল কফ থাকে, তাহলে আমরা একটা ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক দিব। আদারওয়াইজ এই ফার্স্ট ডোজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক লাইক সিভিয়ার ডিজিজের মতো নিব না। নেক্সট আর বাকি কথাগুলো আমরা একই মাকে রেফার করব, বলবো যে কিভাবে how to maintain the blood sugar and advise the mother when to return immediately, যেগুলো আমরা আলাপ করেছিলাম আগে, আমি চার্টেও দেখাবো কখন ইমিডিয়েটলি আসতে হবে। and follow up in 3 days if fever persists। যেহেতু মাকে আমরা আশেপাশেই থাকতে বলবো, ওরাল অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল দিব। ওরাল অ্যান্টি ম্যালেরিয়ার একটা সেট আপ আছে, যেমন 0 আওয়ারে দিই, দেন আফটার 8 আওয়ার, দেন 12 আওয়ার, 36 আওয়ার, 48 আওয়ার, 72 আওয়ার, টোটাল 6 ডোজ আমরা ওরাল অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল দিই উইদিন 3 ডেজ। তো মাকে আমরা 3 দিন পর যদি জ্বর থাকে আবার আসতে বলবো ফলো আপ করতে। আর ইফ ফিভার প্রেজেন্ট এভরি ডে ফর মোর দ্যান 7 ডেজ, তখন রেফার করবো ফর অ্যাসেসমেন্ট। যেমন আমি অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল দিলাম, তারপরে দেখলাম যে 7 দিন ধরেই তার খুব জ্বরই থেকে যাচ্ছে, হাই ফিভার, নট রেসপন্ডিং, তখন তাকে রেফার করতে হবে ফর প্রপার ইনভেস্টিগেশন এন্ড অ্যাসেসমেন্ট। বাট it may be associated with enteric fever or it may be associated with another abdominal infection, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রপার ইনভেস্টিগেশনের জন্য হায়ার সেন্টারে রেফার করতে হবে। If the patient is RDT negative, rapid detection test is negative for malaria and other causes of fever present, সেক্ষেত্রে it is only fever but no malaria. So in that case we will give only 1 dose of paracetamol and give appropriate antibiotic treatment for an identified bacterial cause of fever। কারণ এখানে আমরা দেখেছি আরডিটি নেগেটিভ, তাহলে কোনো ব্যাকটেরিয়াল কজ অফ ফিভারের জন্য আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিব। and মাকে বলবো when to return immediately and follow up after 3 days and if fever present আগের মতো, যদি 7 days এর বেশি ফিভার পারসিস্ট করতে থাকে তখন আমরা হায়ার সেন্টারে রেফার করব ফর অ্যাসেসমেন্ট। তারপর আচ্ছা নেক্সটটা হচ্ছে আরেকটা, এখন হচ্ছে নো ম্যালেরিয়া রিস্ক। এখন কাম টু নো ম্যালেরিয়া রিস্ক এরিয়া, মানে যদি কোনো ম্যালেরিয়া রিস্ক এরিয়াতে ট্রাভেলের হিস্ট্রি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? দ্যাট ইজ এই ক্ষেত্রে যদি এনি জেনারেল ডেঞ্জার সাইন থাকে আর স্টিফনেস থাকে, ভেরি সিভিয়ার ফেব্রাইল ইলনেস, এখানে দেখো কোনো অ্যান্টি ম্যালেরিয়া আমরা দিচ্ছি না। গিভ ফার্স্ট ডোজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক। স্টিফনেস থাকলে আমরা অবশ্যই সেপ্ট্রাইজোন দিব। treat the child to prevent low blood sugar, give 1 dose of paracetamol and refer urgently to hospital. And if there is no general danger sign and no stiff neck, only fever, just we will give the paracetamol and give appropriate antibiotic treatment for bacterial cause of fever and advise mother when to return immediately, follow up in 2 days। এটা কিন্তু মাত্র 2 দিন পর আসতে বলবো যদি নো ম্যালেরিয়া রিস্ক জোনে থাকে। and if fever is present every day for 7 days আগের মতো আমরা রেফার করব। আমি ক্যারেক্টার ক্লাস মিস করেছি। আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে না মিস করিনি। ওকে, তাহলে আমরা ম্যালেরিয়া রিস্ক, হাই রিস্ক আর লো রিস্ক প্লাস নো ম্যালেরিয়া রিস্ক কভার করে ফেললাম। এখন দেখা যায় এটা গতকাল আমি স্লাইড দেখেছিলাম, এখন যেটা ক্লাসিফিকেশন অফ ফিভারে আমরা আগেই আলাপ করেছি। আজকে যে বললাম যে আমরা ম্যালেরিয়া নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু ভেরি সিভিয়ার ফেব্রাইল ডিজিজ, ম্যালেরিয়া, ফিভার, নো ম্যালেরিয়া, এটা তো আলাপ করলাম এতক্ষণ সিমটম সহ। নেক্সট আমরা যেটা আলাপ করতে হবে সেটা হচ্ছে মেজর্স। তাহলে আইএমসিআই তে ফিভার থাকলে আমরা দুইটা জিনিস মেইনলি অ্যাড্রেস করব, একটা হচ্ছে ফিভার উইথ ম্যালেরিয়া, আরেকটা হচ্ছে if there is any rash then we will suspect this as a measles case। measles এর তিনটা সি মনে রাখবা, 3C comprises measles: cough, coryza and conjunctivitis। coryza means runny nose and red eyes means conjunctivitis। if there is 3C then we think it is a case of measles। in that case how will we will classify? if there is any general danger sign
or clouding of cornea. Measles একটা very important complication হচ্ছে clouding of cornea হয়ে blindness হয়ে যায়. So clouding of cornea or deep extensive mouth ulcer, deep or extensive, এটা মনে রাখতে হবে। তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা থাকলে আমরা ক্লাসিফাই as severe complicated measles. We will give treatment by, of course, give vitamin A. মনে রাখবো মিজলসে অবশ্যই আমরা ভিটামিন এ দিই। আর আরেকটা কোথায় দিই? গতকাল পড়েছিলাম, মনে আছে? পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া। পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে ভিটামিন এ একটা ক্যাপসুল দেব and give first dose of appropriate antibiotics because measles may be associated with secondary infection. And if clouding of the cornea or pus draining from the eye, we give tetracycline eye ointment and refer urgently to hospital. এই ট্রিটমেন্টটা একটু মনে রাখবে কারণ মিজলস আমাদের পেডিয়াট্রিক্সের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ইন কেস অফ আইএমসিআই। তোমরা জেনারেলি যখন ওয়ার্ডে থাকবে কেস পাবে, আমরা কিন্তু এটা ট্রিটমেন্টে জিজ্ঞেস করি। তারপর তোমাদের ভাইবা বোর্ডে মিজলসের ছবি থাকে, হ্যাঁ, ছোট টিচার একটা ছবি দেয়, ছবি দিয়ে বলে এটা দেখো তো আইডেন্টিফাই করতে পারছো কিনা। তো মিজলসটা যেমন maculopapular rash starting from the hairline going downward, এটা ছবি থাকে। তো মিজলস এর ট্রিটমেন্টটা তোমাদেরকে জানতে হবে। আর নেক্সট ইয়েলো ক্লাসিফিকেশন ইজ ফাস্ট ড্রেনিং ফ্রম দ্য আই। আগে ছিল দেখো ক্লাউডিং অফ কর্নিয়া, দ্যাট ইজ কর্নিয়া ভালো এফেক্টেড হয়ে গেছে, কিন্তু ইয়েলো জোনে শুধু ফাস্ট ড্রেনিং ফ্রম দ্য আই অর মাউথ আলসার। আগেরটাতে ছিল ডিপ অর এক্সটেন্সিভ মাউথ আলসার, এখানে শুধু মাউথ আলসার। Then it is measles with eye or mouth complication. এখানে আমরা দেখো ট্রিটমেন্ট একই রকম, একটু চেঞ্জ আছে, সেটা হচ্ছে ভিটামিন এ দিব, ফাস্ট ড্রেনিং ফ্রম দ্য আই থাকলে ট্রিট দ্য ইনফেকশন উইথ দ্য tetracycline eye ointment. But in here we will give the mouth ulcer treatment. What? We will give nystatin ointment and riboflavin. তোমাদের থার্ড ইয়ারের বই যখন আমরা আগে আইএমসিআই পড়েছিলাম, মনে আছে মাউথ আলসারে আমরা কি দিতাম? কারণ মনে আছে? কারো মনে নাই? জেনসন ভায়োলেট। হ্যাঁ, এই আইএমসিআই বুকলেটে লেখা ছিল জেনসন ভায়োলেট, 5% জেনসন ভায়োলেট দিতাম। কিন্তু এইটাই হচ্ছে নতুন চেঞ্জ এই বইয়ে, সেটা হচ্ছে এখন আমরা দিই নিস্টাটিন অয়েন্টমেন্ট এন্ড রিবোফ্লাভিন ট্যাবলেট। হ্যাঁ, রিবোফ্লাভিন একটা ভিটামিন, সেটা ট্যাবলেট দিয়ে থাকি। and advise the mother when to return immediately and follow up in 3 days. 3 দিন পর মাকে আবার আসতে বলবো। আর মিজলস কখন বলবো? একটা হলো সিভিয়ার কমপ্লিকেটেড মিজলস, নেক্সট হচ্ছে মিজলস উইথ আই অর মাউথ কমপ্লিকেশন, ফাইনালি ইজ মিজলস। এই তিনটা ক্লাসিফিকেশন মিজলস কখন বলবো? when measles now or within last 3 months। যেমন মা যদি বলে যে গ্রামে যেটা বলে লুচি উঠায়, মানে দানা উঠায়, যদি 2 মাস আগেও লুচি উঠে থাকে, দানা উঠে থাকে, দ্যাট ইজ মিজলস। সেটা আমরা ক্লাসিফাই করবো আন্ডার মিজলস এন্ড উই উইল গিভ অনলি ভিটামিন এ, আর কিছু দিব না। মানে তার আদার কোনো প্রবলেম থাকে সেটা শুধু ট্রিটমেন্ট করবো। নেক্সট আমরা আসি ইয়ার প্রবলেমে। হ্যাঁ, ইয়ার প্রবলেমে সেটা হচ্ছে কানে ব্যথা নিয়ে আসে, কান থেকে পুজ পড়তে থাকে, কমনলি দেখবা আউটডোর ব্যাসিসে তোমরা পাবে। তো আমরা এটাকেও আমরা ক্লাসিফিকেশন করছি, এটাতেও আইএমসিআই তে অ্যাড্রেস করছি। মেইনলি আমরা থিংস যখন ক্লাসিফাই করব, আমরা আজ করবো ওয়েদার দেয়ার ইজ এ টেন্ডার সোয়েলিং বিহাইন্ড দ্য ইয়ার। এখানে যেহেতু ম্যাস্টয়েড বোন, এখানে ইনফেকশন হলে ভেরি টেন্ডার হয়ে যায়, কাজ করলেই দেখবা বেবি ক্রাই করে উঠছে। তো ওয়েদার দেয়ার ইজ টেন্ডার সোয়েলিং behind the ear, it is a grave condition because of mastoiditis. Then give the first dose of appropriate antibiotic. Usually we give amoxicillin and first dose of paracetamol for pain. কারণ খুব পেইন হতে থাকে, বাচ্চা কান্না করতে থাকে, দিয়ে we will refer the patient urgently to tertiary care hospital or higher center. এরপরে যদি সাইন থাকে ইয়ার পেন, শুধু কানে ব্যথা কিন্তু কোনো টেন্ডার সোয়েলিং নাই, শুধু বলছে আমার শুধু মা বলছে বাচ্চা শুধু কান ধরছে আর কানে ব্যথা, তুমি টাচ করে দেখলা কোনো ম্যাস্টয়েড বোনে টেন্ডারনেস নাই কিন্তু ইয়ার পেইন আছে, and there is pus draining from the ear and discharge is reported for less than 14 days। এটা মনে রাখতে হবে 14 দিনের নিচে, বিকজ 14 days এর লেস হলে অ্যাকিউট, 14 days এর 14 days প্লাস হলে সেটা আমরা CSOM মানে chronic ear infection বলবো। So pus is draining from the ear and discharge is reported for less than 14 days, then we'll tell it acute ear infection. We will give an antibiotic for 5 days. We give oral amoxicillin
ফর পট্রিমক্সাজল আমরা দিয়ে থাকি, অ্যামোক্সিসিলিনটাই কনভিনিয়েন্ট তোমরা বলবে, এন্ড ফর প্যারাসিটামল, ফর পেইন এন্ড গিভ এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ড্রাই দা ইয়ার বাই উইকিং। তোমরা যখন প্রাইভেট প্র্যাকটিসে করবে বা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে থাকবে বা ইউনিয়ন সাব সেন্টারে থাকবে, শুধুমাত্র তোমরা অ্যান্টিবায়োটিক বা প্যারাসিটামল দিয়েই ছেড়ে দেয়। অনেকে অনেকে তাই করে, কিন্তু মেইন হচ্ছে তোমাকে এটা বলে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাচ্চার ইয়ার ড্রাই হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পেইনফুল থাকবে। আমরা হচ্ছে কতগুলো কটন বাড আছে, এই কটন বাডটা মাকে ইউজ করতে বলি, যে আপনি কিছুক্ষণ কটন বাডটা ভিতরে ঢুকিয়ে রাখবেন, যখন ওয়েট হয়ে যাবে ফেলে দিবেন। এরকম যতগুলো কটন বাড আপনি ইউজ করবেন ফেলে দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়ার লাস্ট কটন বাডটা আপনার ড্রাই হয়। এরকম দিনে 2 থেকে 3 বার করবেন। এর মধ্যে সাথে অ্যান্টিবায়োটিক চলতে থাকবে। দেখা যাবে যে 3 থেকে 4 দিন পর বা রেয়ারলি 4-5 ডেজ পর কোনো পাসই ডিসচার্জ হয় না, এবং কটন বাডটা ড্রাই থাকে। সো ইট ইজ এ ম্যান্ডেটরি টু ড্রাই দা ইয়ার বাই উইকিং, এটা কিন্তু বলবে সবসময়। Advise the mother when to return immediately like always and follow up in 5 days. 5 দিন পর আবার মাকে বলবে আপনি আমাকে আবার দেখা যাবেন। And if there is pus draining from the ear and discharge is reported for 14 days or more, then we tell it chronic ear infection. Chronic ear infection এ কিন্তু কানে কোনো ব্যথা থাকবে না, এটা মনে রাখবে। অ্যাকিউট ইয়ার ইনফেকশনে ইয়ার পেইন থাকবে, বাট ক্রনিক ইনফেকশনে কোনো ব্যথা থাকবে না। দেখবা তোমার কাছে মা আসবে বাচ্চা নিয়ে, যে বাচ্চার কান থেকে পুজ পড়ছে, পানি পড়ছে, ব্যথা আছে না? কোনো ব্যথা নাই, বাচ্চা কান্না করে না, কিন্তু মনে হয় কানে কম শুনি। এখানে ফার্স্ট অ্যাডভাইস থাকবে ড্রাই ইয়ার বাই উইকিং, যেটা আগে বলেছি, যেহেতু পাস আছে তোমাকে ড্রাই করতে হবে ইয়ারটা। এন্ড ট্রিট উইথ টপিক্যাল কুইনোলোল ইয়ার ড্রপ, হ্যাঁ, ফর 14 ডেজ। আমরা কুইনোলোল ইয়ার ড্রপটা দিতে পারি ফর 14 ডেজ, 14 দিন ধরে কুইনোলোল ইয়ার ড্রপটা 6 আওয়ারলি আমরা দিতে বলি। এন্ড অ্যাডভাইস দ্য মাদার ওয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি এন্ড ফলো আপ ইন 5 ডেজ। If there is no ear pain and no pus seen draining from the ear, মা এমনি কমপ্লেন নিয়ে আসলো, মনে হয় কান একটু চুলকাচ্ছে, কান ধরতেছে, দেখেন তো ডাক্তার কিছু আছে কিনা, দেখলাম no pain and no pus discharge, then we'll tell it no ear infection and no treatment is given. ঠিক আছে, তোমার ক্লিয়ার? তাহলে 4টা ক্লাসিফিকেশন মনে রাখবে: মাস্টার্ডাইটিস, অ্যাকুইট ইয়ার ইনফেকশন, ক্রনিক ইয়ার ইনফেকশন এন্ড নো ইয়ার ইনফেকশন। এখন যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ম্যালনিউট্রিশন। তোমাদের যাদের বই আছে তারা পেজ নাম্বার 94 বের করো, পুরানো বইটা, তাহলে কিছুটা মিল পাবে। পেজ নাম্বার 94 খুলেছো যাদের বই আছে? ভাই তোমরা আছো তো নাকি? জি ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে কি দেখি, একটা হচ্ছে ইডিমা অফ দ্য সাইন্স যদি থাকে, যেমন ইডিমা অফ দ্য বোথ ফিট, অর ওয়েট ফর হাইট অর লেন্থ। আমরা জানি কি লেন্থ কখন মাপে, হাইট কখন মাপে জানি আমরা? লেন্থ মাপি যখন একটা ইফ এ চাইল্ড ইজ বিলো 2 ইয়ার্স অফ এজ, এন্ড হাইট মাপি যখন এ চাইল্ড ইজ মোর দেন 2 ইয়ার্স অফ এজ, তাই না? আমি ট্রিটমেন্টের কথা একবারে বুঝতে। যখন মোর দেন তাহলে 2 ইয়ার্স এর অ্যাবাভ হলে তখন আমরা হাইটটা মাপি। আর জেড স্কোর সম্বন্ধে তো আমরা জানি, তোমাদের স্যামের বা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনের ক্লাস হয়েছে না 3rd ইয়ারে? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে তোমরা ওটা দেখবে, এবং 5th ইয়ারেও বোধহয় আবার হবে। ওখানে কিভাবে জেড স্কোর বের করে ফর্মুলাটা দেখবে। আমরা জানি ওয়েট ফর লেন্থ অর হাইট ইজ লেস দ্যান -3 জেড স্কোর, or MUAC মানে mid upper arm circumference is less than 115 millimeter or any of the following, তখন আমরা ক্লাসিফাই করব কমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন। আগের বইটা যারা খুলেছো পেজ 94, ওখানে দেখো লেখা আছে কি মেডিকেল কমপ্লিকেশন প্রেজেন্ট, নট এবল টু ফিনিশ দ্য অফার্ড ফুড অর ব্রেস্ট ফিডিং প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা ছিল আগে, এখন একটু কিন্তু চেঞ্জ আছে, সেটা আমি তোমাদের বলছি। আচ্ছা, আমি যখন এর সময় একটু ভালো করে বলবো। আচ্ছা,
যদি MUAC less than 150 millimeter থাকে or any of the following like medical complication present or মানে তার কোনো সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অন্য কোনো অসুখ আছে or not able to finish the nutritional therapy আগের বইয়ে ছিল জাস্ট অফার্ড ফুড, এখানে হচ্ছে নিউট্রিশনাল থেরাপি। যেমন ধরো আমরা F75 দিই বা অন্য কোনো ডায়েট দিই, যদি ফিনিশ না করতে পারে সেটা or breastfeeding problem, সে সাফ করতে পারছে না, এত লেথার্জিক, দেন উই ক্লাসিফাই ইট কমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন। তোমরা কিন্তু ম্যালনিউট্রিশনের ক্লাসিফিকেশন একদম ভালো করে শিখবে, এটা আমাদের রিটেনের জন্য, ভাইবার জন্য, অস্কির জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এই চার্টটা খুব ভালো করে শিখবে এবং আলাদা সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশনের ক্লাসিফিকেশন এন্ড প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে, বিকজ পেডিয়াট্রিক্স ইজ নাথিং উইদাউট নিউট্রিশন। তো এই ক্লাসিফিকেশনটা মনে রাখবে। Next, if weight for height or length is less than minus z score like previous, মানে আগের মতো less than -3 থাকে, MUAC but MUAC is less than 115 থাকে, বাট এখানে ডিফারেন্সটা কি, উপরের পিঙ্ক আর ইয়েলো ডিফারেন্স হচ্ছে ফিডিং। আগেরটাতে দেখো নট এবল টু ফিনিশ দ্য নিউট্রিশনাল থেরাপি অর ব্রেস্ট ফিডিং প্রবলেম ইজ দেয়ার, বাট হিয়ার দ্য বেবি ইজ এবল টু ফিনিশ দ্য নিউট্রিশনাল থেরাপি। তাহলে হবে সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন ডেফিনেটলি লাইক প্রিভিয়াস, বাট ইট উইল বি আনকমপ্লিকেটেড। তো কমপ্লিকেটেড এন্ড আনকমপ্লিকেটেড আমরা ডিফারেন্সিয়েট করবো অনলি বাই ফুড থেরাপি। মানে এই বাচ্চাটা এবল টু ফিনিশ দ্য নিউট্রিশন থেরাপি, তাহলে আনকমপ্লিকেটেড স্যান, আর ইফ নট এবল দেন কমপ্লিকেটেড স্যান। নেক্সট ক্লাসিফিকেশন দেখো, ওয়েট ফর হাইট অর লেন্থ বিটুইন -3 and -2 z স্কোর। যদি -2 to -3 z স্কোরে থাকে এন্ড MUAC থাকে, কার জানি একটু সাউন্ড হচ্ছে, কারো লাইন মনে ডিস্টার্ব হচ্ছে, একটু মিউট করে ফেলো সাউন্ড। MUAC is 115 up to 125 if and is mid upper arm circumference 115 থেকে 125 থাকলে, and the weight for height or length between -3 to -2 থাকলে আমরা তখন বলি MAM, that is moderate acute malnutrition, MAM. If weight for height or length is -2 z-score or more and MUAC is more than 125 millimeter or more, then we'll tell it NAM, that is no acute malnutrition. এই তিনটা ক্লাসিফিকেশন ভালো করে মনে রাখবে। এটা তোমাদের আগের বই ছিল, যেটা বলছিলাম নট এবল টু ফিনিশ, সেটা এখন দরকার নেই। Now how will we treat the case? If it is complicated severe acute malnutrition, we will give the first dose of appropriate antibiotic and we will treat the child to prevent low blood sugar. প্রত্যেকটা বাচ্চাকে মনে রাখবা রেফারেলের জন্য এই লাইন কয়েকটা লিখতে হয়, যেটা রেফার করার সময় যাতে লো ব্লাড সুগার না হয় প্রিভেনশন করার জন্য। কিপ দ্য চাইল্ড ওয়ার্ম। ইন অ্যাডিশন এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস, কারণ ওদের কমন কমপ্লিকেশন কি বলতো, স্যামের কমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমিয়া, হাইপোথার্মিয়া। তো হাইপোথার্মিয়ার জন্যই তো স্যামের বাচ্চা মারা যায়। সেজন্য আমরা বলবো ডিউরিং রেফারেল বাচ্চাকে প্রপারলি কভার করে তারপরে মা যেন তার সেন্টারে যায়। রেফার আর্জেন্টলি টু হসপিটাল। নাও কাম টু আনকমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন। এখানে করবো কি, এখানে রেফার করবো না, আমরা উপজেলা সেন্টারে বা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করবো। গিভ oral antibiotic like amoxicillin for 5 days. Give nutrition therapy for a child aged 3 months or more. যদি 6 months or more, then we'll give কি দিয়ে আমরা জানো, F75। এটা একটা ডায়েট আছে F75, তোমরা জানো, যেখানে ক্যালোরি থাকে 75 কিলো ক্যালোরি per 100 ml। এটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করি। তো therapy for a child aged 6 months or more. Counsel the mother or how to feed the child. মাকে আমরা কাউন্সেল করব যে বাচ্চাকে কিভাবে খাওয়াতে হবে। অ্যাসেস ফর পসিবল টিউবারকুলাস ইনফেকশন। আমরা কারণ দেখা যায় যে ম্যালনিউট্রিশন বাচ্চার অ্যাসোসিয়েটেড টিবি থাকে, খুব কমনলি থাকে। সেজন্য আমরা ওয়েদার দেয়ার ইজ টিউবারকুলোসিস অর নট, আমরা একটা সিবিসি করি, মন্টুক টেস্ট করি, টেস্ট এক্সরে করি। and advise the mother when to return immediately and follow up in 7 days. নেক্সট হচ্ছে ম্যাম, দ্যাট ইজ মডারেট অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন, যেখানে জেড স্কোর থাকবে -2 to -3 আর MUAC থাকবে 115 to 125।
Now here we will assess the child's feeding and counsel the uh, mother on the feeding recommendation. মাকে বলবো আমরা কি কি খাওয়ানো যাবে, কিভাবে খাওয়ানো যাবে, প্রোটিন বেশি দিতে হবে বা কিভাবে ব্যালেন্স করে খাওয়ানো যাবে। সাধারণত ওদের ফিডিং থাকে কি রাইস বেসড ডায়েট, ওরা বেশি দেয় সাগু, বার্লি, চালের গুঁড়ো এগুলা। কিন্তু আমরা এখানে ব্যালেন্স করে মাকে অ্যাডভাইস করে দিব। ইফ ফিডিং প্রবলেম দেন ফলো আপ ইন 7 days। ওই মাকে বলবো যে মা আপনি এভাবে খাওয়ান, আপনি কিন্তু 7 দিন পর অবশ্যই এসে দেখাবেন। অ্যাসেস আগের মতোই, অ্যাসেস ফর পসিবল টিবি ইনফেকশন, অ্যাডভাইস টু when to return immediately and follow up in 30 days। আমি ক্লাসে ক্লাসে আমি ক্লাস নিচ্ছি, হ্যাঁ পরে কথা হবে। আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গ্রিন কালার, যেটা নো অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন। নো অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশন হলো ইফ চাইল্ড ইজ লেস দ্যান 2 years old and assess the child's feeding and counsel the mother on feeding। আগের মতোই রিটার্ন ইমিডিয়েটলি and follow up in 7 days। একটা খেয়াল করো, মডারেট অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশনে কিন্তু ফলো আপ ইন 30 days, কিন্তু আনকমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকুইট ম্যালনিউট্রিশনে ফলো আপ হচ্ছে 7 days। তার মানে এটা সিভিয়ার দেন সেকেন্ড ওয়ান। 7 দিন পর আসতে বলবো, এটা বলবো 30 days পর আসতে। তাহলে আমরা কি দেখি এখানে দেখো, এই বাচ্চাটা কত বছর বয়স, বিলো 2 years। বিলো 2 years আমরা ইনফ্যান্টোমিটার দিয়ে মেজার করি। এটা একটা কাঠের বোর্ড থাকে, মাথার দিকে একটা স্ট্রেট বোর্ড, পায়ের দিকে একটা স্ট্রেট বোর্ড, দুইজনের হেল্প লাগে, একজন পায়ের দিকে ধরে একজন মাথার দিকে ধরে। এটা আমাদের শর্ট কেসে থাকে যে হাউ টু ইউজ অ্যান ইনফ্যান্টোমিটার। তখন দুই পাশে ধরে আমরা এখানে একটা সেন্টিমিটার স্কেল থাকে, সেন্টিমিটার স্কেলটা দুই পাশে মেজার করে আমরা গ্রোথ চার্টে ফেলি। সবার কাছে তো গ্রোথ চার্ট আছে তাই না? তোমাদের সবার কাছে WHO গ্রোথ চার্ট না ম্যাম নেই। নেই? আচ্ছা তোমরা রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নিয়ে যাবে, হ্যাঁ আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানে থাকে। আর তোমাদের IMCI বইয়ে আছে, যাদের কাছে নেইও আলাদা, আমাদের তো অনেক বেশি থাকে। তোমরা IMCI বইয়ে ভিতরে দেখবে NCHS গ্রোথ চার্টের খুব সুন্দর ছবি আছে। এবং এই সেন্টিমিটার মেপে আমরা ওই প্লটে ফেরে জেড স্কোর বের করতে হয়। আর যে বাচ্চাগুলো 2 years to 5 years আমরা স্ট্যাডিওমিটার দিয়ে হাইটটা মাপি, স্ট্যাডিওমিটার দিয়ে হাইটটা মেপে দেন আমরা গ্রোথ চার্টে প্লট করি। এটা হচ্ছে মুয়াক স্টেপ, এটা তোমরা দেখেছো? এটা আরেকটা নাম হচ্ছে সাকির স্টেপ। সাকির মানে যে সায়েন্টিস্ট এটা আবিষ্কার করেছেন তার নাম সাকির। সাকির স্টেপ বলি, আর মুয়াক স্টেপ মানে মিড আপার আর্ম সার্কামফারেন্স স্টেপ। এটা রেড হচ্ছে সিভিয়ার ম্যালনিউট্রিশন ইন্ডিকেট করে, ইয়েলো হচ্ছে মডারেট অ্যাকিউট এন্ড গ্রিন ওয়ান হচ্ছে নো অ্যাকিউট, দ্যাট ইজ স্ল্যাম। আমরা সাথে কি করি, ফিডিং কাউন্সেলিং করি। তোমাদের IYCF এর ক্লাস হচ্ছে ইনফ্যান্ট এন্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং। হ্যালো, না ম্যাম হয়নি ক্লাস। থার্ড ইয়ারে হয়নি কোনো ক্লাস IYCF এর পর? আচ্ছা IYCF হচ্ছে একটা ক্লাস হয়েছিল, একটা ক্লাস হয়েছিল। আচ্ছা ওখানে যেটা চার্ট আছে না, যে 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর বাচ্চাদের ফিডিং এর কিন্তু রিটেন চার্ট আসে। তোমাদের এসএকিউ কিন্তু আসে যে একটা 1.5 বছরের বাচ্চা একটা IYCF অনুসারে ফিডিং চার্ট লিখো। তো তোমাদের কিন্তু ওই বইটা বা ওই ক্লাসটা কালেক্ট করতে হবে, হ্যাঁ কারণ রিটেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এখানে দেখো আমি এটা বলবো না পুরাটা, আমি জাস্ট একটু তোমাদের দেখাচ্ছি যে এখানে আমাদের মাদারকে এইজ অনুযায়ী কাউন্সিলিং করতে হবে, যে নিউ বর্নকে কতটুকু খাওয়াবে, 6 মাস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করবে, 6 মাস থেকে 9 মাসে কি কি দিবে, কতটুকু দিবে, প্রত্যেকটা চার্ট কিন্তু মনে রাখতে চেষ্টা করবে। কারণ এটা ধরো 12 মাস আপ টু 2 years, 15 মাসের একটা বাচ্চা দিয়ে দিবে তোমাদের এসিকিউ যে ফিডিং IYCF অনুযায়ী ওর ফিডিং চার্টটা লিখো। তখন তোমাদের এই পয়েন্ট গুলা সাজিয়ে লিখতে হবে যে কয়টা মিল খাবে, কয়টা স্ন্যাক্স খাবে, কখন কতটুকু দুধ খাবে, এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা নেক্সট আমরা আলাপ করি, চলো অ্যানিমিয়া। হ্যাঁ অ্যানিমিয়া, আমরা তাহলে ম্যালনিউট্রিশন নিয়ে জানলাম অ্যাকর্ডিং টু IMCI। এখন আমরা অ্যানিমিয়া আলাপ করব। অ্যানিমিয়া হচ্ছে আমরা তো ক্লিনিক্যালি জানি যে লোয়ার প্যালপেব্রাল কনজাংটিভা দেখি, নেইলস দেখি, কিন্তু এখানে IMCI আছে আরো একটা জিনিস যেটা স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা তো আসলে
ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার বা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের জন্য তৈরি, যেখানে তোমরাও পোস্টিং হবে যখন ফার্স্ট বিসিএস যদি যাও গভর্নমেন্ট সার্ভিস করবে, তখন কিন্তু দেখতে হবে কি পাম দিয়ে, হ্যাঁ, তোমার পাম সাথে বেবি পামটা কম্পেয়ার করবে, বিকজ ইউ নো ইউর হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাস। ইউজুয়ালি আমাদের ডাক্তারদের হিমোগ্লোবিন ভালোই থাকে, যদি না তারা অ্যানিমিক হয়। তো তোমার পামের সাথে বেবির পামটা পাশাপাশি রেখে কম্পেয়ার করবে, দেন ক্লাসিফাই। হাতটা কিন্তু টান টান করবে না, জাস্ট সফটলি হ্যান্ডেল করতে হয়। টান করলে ব্লাড ব্লাড ভেসেল গুলো স্কুইজ হয়ে যায়, তখন এমনি অ্যানিমিয়া দেখা যাবে। কিন্তু কিন্তু যদি জাস্ট সফটলি হ্যান্ডেল দ্য বেবি এন্ড কিপ ইট বাই ইয়োর beside your hand, then compare and classify. If there is severe palmar failure of the baby, then we classify severe anemia. এবং এই সেক্ষেত্রে রেফার আর্জেন্টলি টু হায়ার কেয়ার সেন্টার, কারণ সেক্ষেত্রে কোনো আয়রন থেরাপি ইনজেক্টেবলও রাখতে পারে বা আদার কজেস অফ অ্যানিমিয়া। এখানে আমাদের মেইনলি রেফার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট দ্য আদার কজেস অফ অ্যানিমিয়া। ক্যান বি এ কেস অফ aplastic anemia or leukemia or other case, সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন এন্ড ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা রেফার করে দিব। if there is some palmar failure, তোমার পাশে রাখলা কিন্তু হালকা ফেলোর মনে হচ্ছে বাট নট সিভিয়ার, সেক্ষেত্রে তখন তুমি ওখানেই মানে আমরা সেন্টারেই আমরা ট্রিটমেন্ট দেবো। উই উইল গিভ আয়রন অর মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট অ্যালং উইথ, এবং যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা দিব কি আমরা মেবেন্ডাজল আর অ্যালবেন্ডাজল, কারণ আমাদের দেশে মোস্ট কমন কজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইজ hookworm infestation, that is helminthiasis. hookworm-এর জন্যই সাধারণত আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয়ে থাকে। So we give mebendazole or albendazole if the child is 1 year or older. 1 বছরের নিচে কিন্তু আমরা দিতে পারবো না, 1 বছর বা তার বেশি হলে আমরা mebendazole or albendazole দিব। And had not had আর আরেকটা হিস্ট্রি নিব কি, has not had a dose in previous 6 months, যদি লাস্ট 6 মান্থসের মধ্যে তার albendazole বা mebendazole না খাওয়া থাকে তাহলে আমরা দিয়ে দিব। Advise the mother when to return immediately and follow up in 14 days. And if after comparison there is no palmar failure, then we classify as no anemia. No anemia treatment আর কিছুই না, just feeding practice-টা correct করতে বলবে, কিন্তু আর কিছু লাগে না। If the child is less than 2 years old, assess the child's feeding and counsel the mother according to the feeding recommendation. এই যে চার্টটা আমি তোমাকে দেখালাম তোমাদেরকে আগে, ওই চার্ট অনুযায়ী কোন বয়সে পরে দেখে তোমরা ফিডিং রিকমেন্ডেশন করবে যে আপনি এইভাবে এই টাইম গুলোতে বাচ্চাকে খাওয়াবেন এবং এই ফুড গুলোতে আয়রন বেশি, ভিটামিন বেশি, এগুলো বেশি করে খাওয়াবেন। and provide iron folate or multivitamin micronutrient if the child is 6 months or older. আমরা যদি একটু অ্যানিমিয়া মনে করে থাকি তখন আমরা ফলিক অ্যাসিড দিই এবং সাথে আয়রনও দিই, সাথে মাল্টিভিটামিন এন্ড মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট দিই। if there is feeding problem, then follow up in 5 days. আর এই ক্ষেত্রে শুধু অ্যানিমিয়ার জন্য ফলো আপ ইন 14 ডেজ। ফলো আপ ইন 14 ডেজ কেন করি, তখন দেখি ফিডিং ঠিক আছে কিনা। ওরা আরো ফার্দার আমরা ফার্স্ট 14 ডেজ এর জন্য কিন্তু আয়রন ট্যাবলেট দিয়ে দিই, নেক্সট আসলে আরো 14 ডেজ এর জন্য দিই। তারপরেও যদি দেখি অ্যানিমিয়া কারেকশন হচ্ছে না, দ্যাট ইজ আপ টু 1 মান্থ, দেন উই রেফার দ্য পেশেন্ট টু হায়ার কেয়ার সেন্টার। সবাই ক্লিয়ার, বুঝছো তো? ম্যাম আর একবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা, এটা মানে ফলো আপটা বলছো? ম্যাম ইয়েলো আর গ্রিন কালার এই দুইটা এটা একটু আবার বলতে ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। ইয়েলো হচ্ছে ইফ देयर इज সাম পামার প্যালো, মানে তুমি দেখছো তার একটু প্যালোর আছে বাট তুমি সিভিয়ার না, মানে হোয়াইট আউট হয়ে নি, তখন আমি ক্লাসিফাই করবো অ্যানিমিয়া। তখন আমি দিব আয়রন, গভর্নমেন্ট হসপিটালে আয়রন ট্যাবলেট পাওয়া যায়, তখন আমরা আয়রন ট্যাবলেট দিই ফর 14 ডেজ। 14 ডেজ পরে আবার আসতে বলি, তখন আমরা চেক করি তার অ্যানিমিয়া ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কিনা। হোক আর না হোক আমরা আরো 14 ডেজ এর জন্য আরেকবার দিই, মানে টোটাল তাহলে 1 মান্থের জন্য আমরা আয়রন ট্যাবলেট দিই। 1 মান্থ পরে এসে যদি দেখে, তুমি চেক করে দেখো যে না তার অ্যানিমিয়া কারেকশন হয়নি, there may be some other cause for anemia, then you will refer for higher center, কারণ তুমি তো অলরেডি অ্যান্টি হেলমিন্থিক দিয়ে দিয়েছিলে, ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার কথা ছিল। if it is for hookworm infection, যদি কারেকশন না হয়, then after 1 month of iron tablet therapy we will refer for higher center. ক্লিয়ার, বুঝেছো? ইয়েস ম্যাম। ওকে,
আর নো অ্যানিমিয়ার জন্য জাস্ট তোমার মনে হচ্ছে মাইল্ড অ্যানিমিয়া আছে কি আছে না, তখন তোমরা জাস্ট ফিডিং কাউন্সেলিং করবে, যে চারটা আমি আগে দেখেছিলাম এই অনুযায়ী ফিডিং কাউন্সেলিং করবা। আর যদি 6 মান্থস এর বেশি হয় তখন আয়রন ফলেট দিবা, বাট নট লাইক প্রিভিয়াসলি যাতে 14 ডেজ পর আসতে বলবো সেরকম না। যদি ফিডিং প্রবলেম মা কমপ্লেন করে যে বাচ্চা কিছু খাচ্ছে না, এই প্রবলেম, তখন তুমি ফিডিং কাউন্সেলিং করে ফলো আপ করতে বলবা 5 ডেজ পরে। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে ওকে। আচ্ছা নেক্সট আমরা আসি। আমি বারবারই বলছি না বিভিন্ন চার্টে ওয়েন টু কাম ইমিডিয়েটলি, ওয়েন টু ফলো আপ, তো এই চার্টটা একটু মনে রাখবেন। হ্যাঁ, যেমন ধরো অ্যাডভাইস দ্য মাদার টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি ইফ দ্য চাইল্ড হ্যাজ এনি অফ দিস সাইন। যেমন তোমাকে স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে এনি সিক চাইল্ডকে কখন তুমি আসতে বলবা, তখন বলবো স্যার ইফ এনি সিক চাইল্ড নট এবল টু ড্রিঙ্ক অর ব্রেস্ট ফিড বিকাম সিকার অর ডেভেলপ ফিভার। যেমন আগে জ্বর ছিল না, হঠাৎ তার জ্বর চলে আসলো, অথবা আগে যতটুকু ভালো অসুস্থ ছিল আরো বেশি অসুস্থ হয়ে গেল। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা যে পেডিয়াট্রিশিয়ানরা হাইলাইট করি সেটা মাকে বলি যে বাচ্চা খাচ্ছে কিনা, যদি খাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কিন্তু নিয়ে আসবেন, বা ব্রেস্ট ফিডিং করছে কিনা বা ব্রেস্ট ফিডিং ছেড়ে দিলে অবশ্যই নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, এটা বলে দিতে হবে। আর যেটা নিউমোনিয়ার ক্লাসিফিকেশনে কাফ আর কোল্ড নিয়ে আসে, ওদের ক্ষেত্রে আমরা কখন ইমিডিয়েটলি আসতে বলবো, ইফ দেয়ার ইজ ফার্স্ট ব্রিদিং, যদি ফার্স্ট ব্রিদিং ছিল না, জাস্ট কাফ এন্ড কোল্ড ছিল, but if the baby develops fast breathing or difficult breathing, then we shall come immediately. If the child has diarrhea, also return. If there is blood in stool and drinking poorly মানে কি, তাহলে সে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনের দিকে চলে যাচ্ছে, তাই না? সেজন্য আমরা যদি ডিসেন্টলি মনে হয় যে ব্লাড চলে আসছে আপনার বাচ্চার স্টুলের মধ্যে, আপনি ব্লাড দেখেন, অথবা সে ড্রিঙ্কিং পোরলি হচ্ছে, তাহলে কাম ইমিডিয়েটলি। এন্ড ফলো আপ, এই ফলো আপের চাপটা মুখস্থ রাখবে, এবং তোমরা 2-3 জন পার্টনারশিপে করবে, নাহলে অনেক সময় গন্ডগোল লেগে যায়। তো মুখস্থ করে একজন আরেকজনকে বললে ভুল হবে না। রিটার্ন ফর ফলো আপ ইন 3 days। 3 days কাদের কাদের আসতে বলবো, মানে তুমি ট্রিটমেন্ট দিবা 3 দিন পর কাদেরকে আসতে বলবা। ফর নিউমোনিয়া, ডিসেন্ট্রি, ম্যালেরিয়া, ইফ ফিভার পারসিস্ট, বলবো যে আপনার যদি জ্বর ভালো হয়ে যায় তাহলে আসার দরকার নাই, কিন্তু যদি জ্বর থাকে তাহলে 3 দিন পর আসবেন। ফিভার, নো ম্যালেরিয়া, ইফ ফিভার পারসিস্ট, 3 দিন পরও যদি জ্বর থাকে, প্যারাসিটামল লাগে, তাহলে চলে আসবেন। মিজেলস উইথ আই অর মাউথ কমপ্লিকেশন, মাউথ অর গাম আলসার অর থ্রাশ, এই কন্ডিশন গুলো থাকলে আমরা ফলো আপ করতে বলি আফটার 3 days। 5 days পর কাদের আসতে বলি, ফর পারসিস্টেন্ট ডায়রিয়া, acute ear infection, chronic ear infection, cough or cold if not improving, যদি 5 days পরও ইমপ্রুভ না করে তাহলে আসতে বলবো। আর হচ্ছে কানের দুটো ইনফেকশনের জন্য বলবো acute or chronic ear infection, আর হচ্ছে persistent diarrhea। 14 days পর কাকে আসতে বলবো, 14 days পর দুইজনকে। দেখো একটা অ্যানিমিয়া, আমি আগে বললাম এইমাত্র করালাম যে আফটার 14 days যদি একটা পেশেন্ট অ্যানিমিয়া থাকে, আমরা আয়রন ট্যাবলেট দিয়ে আসতে বলবো। আর হচ্ছে আনকমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন, আনকমপ্লিকেটেড স্ট্যান, তাকে 14 days পরে আসবে। যেটা কমপ্লিকেটেড সেটা তো আমরা অ্যাডমিট করেই 10 স্টেপস অফ স্যাম ম্যানেজমেন্ট দিব, কিন্তু আনকমপ্লিকেটেড হলে আমরা ওরাল ট্রিটমেন্ট দিতে বলবো, তারপর 14 days পর আসতে বলবো। আর যদি ফিডিং প্রবলেম থাকে তাহলে ফিডিং কাউন্সেলিং ওই চার্ট অনুযায়ী তাকে বুঝিয়ে দিয়ে 14 days পরে আসতে বলবো। আর 30 days পর কাকে আসতে বলবো মডারেট অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন যে ট্রিটমেন্ট গুলো থাকে তাদেরকে। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছ তো? আছো আছো? ইয়েস। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে এতক্ষণ অনেক প্রি রেফারেল আলাপ করলাম। একটু এক ঝলক মনে রাখো, আমরা প্রি রেফারেল ট্রিটমেন্ট এতদিন ধরে এত এতগুলো ডিজিজের কি কি দিয়ে থাকি। দেখো আমরা দিলাম কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক, তোমরা যদি বইটার সাথে থাকে দেখবে যে অ্যানেক্স গুলো থাকে, ওখানে অ্যান্টিবায়োটিকের নাম দেয়া আছে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক আর্টিসোনেট আর্টিমিথার, তাই না, আমরা সিভিয়ার ম্যালেরিয়ার জন্য দিলাম। পাররেক্টাল ডাইজিপাম দিলাম ফর কনভালশনের জন্য। এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে ভাইবা বোর্ডে, ধরো যে আমরা প্রি রেফারেল কি কি ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি, তখন তোমরা বিভিন্ন ডিজিজ অনুযায়ী একটু মনে করে এইভাবে বলে দিবা। ভিটামিন এ দিয়ে থাকি, তাই না? তারপরে নেবুলাইজড অর ওরাল সালবুটামল দেই। প্রিভেনশন অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া উইথ ব্রেস্ট মিল্ক অর সুগার ওয়াটার, মাকে বলি বারবার ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়াতে অথবা সুগার ওয়াটার দিতে। প্যারাসিটামল ফর হাই ফিভার,
tetracycline eye ointment if clouding of cornea or pus draining from eye, ORS solution so that mother can give frequency on the way to hospital. এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবে। আরেকটা তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে রুটিন ইমিউনাইজেশন শিডিউল। এটা তোমাদের ম্যাডাম, বলো। ম্যাডাম ওই কিছুক্ষণ আগে যে ছকটা পড়িয়েছিলেন হ্যাঁ। স্যামের ম্যাম, ওইখানে যে ফলো আপ 7 ডেজ ছিল। হ্যাঁ এইটা, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, তুমি ভালো করে দেখেছো, খুব থ্যাংক ইউ মনে করার জন্য। এই বইটাতে এটা একটু ডিসক্রিমিনেশন আছে। এটা বলছো তুমি, দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মডারেট অ্যাকুট ফিডিং প্রবলেম থাকলে ফলো আপ ইন 7 ডেজ, আর আদারওয়াইজ কিন্তু ফলো আপ ইন 30 ডেজ। খেয়াল করেছো? না ম্যাম, এটা বলতে ম্যাম বলতেছি যে হচ্ছে আনকমপ্লিকেটেড যেটা ওইখানে হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট রাইট, হ্যাঁ ঠিক, হ্যাঁ না ঠিকই বলছো। এই জিনিসটা একটা ফ্যালাসি আছে, চার্টের মধ্যে আছে ফলো আপ ইন 7 ডেজ, কিন্তু নরমালি আছে ফলো আপ ইন 30 ডেজ, তাই না? 14 ডেজ। তুমি এটা কোনো সমস্যা হবে না, কারণ এই বইটা স্যারদের সবার কাছেই আছে। তুমি বলবো স্যার অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইএমসিআই malnutrition chart follow will follow after 7 days, but separate চার্টে আছে স্যার 14 days। তুমি 7 to 14 days দুইটাই বলতে পারবে, কারণ তুমি ডকুমেন্ট দেখাতে পারবে, কোনো অসুবিধা নাই। তুমি বলতে পারবে যে স্যার যে চার্টটা ক্লাসিফাই করা আছে সেখানে 7 ডেজ বলা, কিন্তু ফলো আপ চার্ট যেটা আলাদা আছে ওখানে স্যার 14 ডেজ লেখা। এটা আমাদের নিজেদের মধ্যেও কথা হয়েছে যে জিনিসটা একটা ট্রেনিং মডিউলে একটা ভুল আছে। ঠিক আছে, তবে 14 ডেজটাই মোর জাস্টিফাইড, কারণ 7 দিন না হয়ে যদি ফিডিং প্রবলেম থাকে আমরা আর্লি আসতে বলবো, দেন আফটার 7 ডে, আদারওয়াইজ 14 ডেজ পরে আমরা আসতে বলবো। ঠিক আছে? জি ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটু সমস্যা আছে আমি জানি। আচ্ছা, তোমাদের এই চার্টটা খুব মুখস্থ রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে পেডিয়াট্রিক ইমিউনাইজেশন শিডিউল। হ্যাঁ, ইমিউনাইজেশন শিডিউল 0 to 11 মান্থস এন্ড 15 মান্থস। আমরা তো মনে হয় এটা জানি না, তুমি শিডিউল সম্বন্ধে জানি, আমরা কি গো থ্রু করবো নাকি বাদ দিব? বলো। আমি কি পড়বো নাকি বাদ দিব বলো, নাহলে হয় আমি পড়বো নাহলে বাদ দিব। আমি কি তাহলে বলে দেন। একবার বলে দিই, ওকে? আচ্ছা, আমাদের আমরা প্রথমে কি দিই, অ্যাডভার্ট। টিউবারকুলোসিসের ডোজ হচ্ছে অ্যাডভার্ট হচ্ছে ফার্স্ট ডোজ অফ বিসিজি জাস্ট আফটার বার্থ, কোথায়, লেফট আপার আর্মে, এন্ড ইট ইজ ইন্ট্রামাসকুলার। ইন্ট্রামাসকুলার, এটা তো ইন্টারডার্মাল হওয়ার কথা। প্রিন্টিং মিস্টেক হচ্ছে না, ঠিক? ইন্টারডার্মাল হওয়ার কথা। আচ্ছা, এটা কিন্তু পুরো ভুল, বুঝছো? এটা কিন্তু কারেক্ট না, ইন্ট্রাডার্মাল। হ্যাঁ, বিসিজি অলওয়েজ ইন্ট্রাডার্মাল, এটা কিন্তু মনে রাখবে। এটা এটা ভুল লিখেছে, এটা হবে ইন্ট্রাডার্মাল। বই আমাদের বাংলাদেশের বইতে অনেক সব ভুল টুল, এটা নেক্সট এডিশনে হয়তো কারেক্ট করবে, এটা ইন্ট্রাডার্মাল হবে। হ্যাঁ, বিসিজি। আর যেটা আমরা দিয়ে থাকি পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, ডিপিটি, হেপ বি, মানে হচ্ছে H20, হিমোফ্লায়াস ইনফ্লুয়েঞ্জি বি, আর হেপাটাইটিস বি, এই 5টা মিলে পেন্টাভ্যালেন্ট। এটা 0.5 ml দি 3 ডোজেস, 4 উইকস ইন্টারভেলে, 6 উইকস, 10 উইকস এন্ড 14 উইকস। এই তিনটা ডোজ আমরা কোথায় দিই, অ্যান্টেরোলেটারাল অ্যাসপেক্ট অফ লেফট মিড থাই, অ্যান্টেরোলেটারাল অ্যাসপেক্ট অফ লেফট মিড থাই, ইন্ট্রামাসকুলার। নেক্সট আমরা আর কি দিই, পিসিবি দিই। হ্যাঁ, নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন, এটাকে বলা হয় পলিস্যাকারাইড কনজুগেট ভ্যাকসিন। পিসিবি মানে পলিস্যাকারাইড কনজুগেট ভ্যাকসিন, 0.5 ml, এটারও 3 ডোজ, 4 উইকস অ্যাপার্ট। টাইমিং হচ্ছে দেখো 6 উইকস, 10 উইকস, এখানেও 6 উইকস, 10 উইকস, কিন্তু একটা ডিফারেন্স, এটা হচ্ছে 4 উইকস ডিফারেন্সের তিনটা ডোজ, কিন্তু এটা হচ্ছে 6 উইকস, 10 উইকস এন্ড 18 উইকস। মানে 18 উইকস, মানে এখানে 14 উইকসে আমরা কিন্তু দেই না। কেন দেই না আমি পরে বলছি। এটাকে আমরা কোথায় দিব, অ্যান্টেরোলেটারাল অ্যাসপেক্ট অর আউটার সাইড অফ রাইট মিড থাই। আগেরটা ছিল লেফট মিড থাই, এখন দিব রাইট মিড থাই, ইট ইজ ইন্ট্রামাসকুলার।
আর কি দিই আমরা? ওরাল পোলিও দিই 2 ড্রপ মুখে খাইয়ে দিই। এটা কয়টা দিই? 3টা ডোজ, 4 উইকস অ্যাপার্টে, একসঙ্গে 6 উইকস, 10 উইকস এন্ড 14 উইকস। তাহলে দেখো এরকম 3টা ডোজ করে কিন্তু অনেকগুলো আছে, পেন্টা, পিসিভি, ওপিভি, এবং এটা ওরাল ডোজ এন্ড বাই মাউথ। আমরা যে 18 মান্থ, আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখলাম না এখানে 14 উইকসে আমরা পিসিভি দেই নাই, তাই না? কেন দেই নাই আমরা এখন দেখবো। আমরা এখানে দেই কেন, ইনজেক্টেবল পোলিও ভ্যাকসিন 2টা ডোজ দিয়ে, একটা হচ্ছে 6 উইকস এন্ড 14 উইকস। এটাকে বলা হয় ফ্র্যাকশনেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। একটা 6 উইকসে দিই, যেমন বিসিজি যখন লেফট হ্যান্ডে দিই, 6 উইকসে আমরা রাইট হ্যান্ডে দিই আইপিভি, এবং 14 উইকসেও আমরা দিই আইপিভি। এটা কিন্তু মনে রাখবে, হ্যাঁ, তোমরা এটা মিস করবে না। আইপিভি আমরা 6 উইকসে একটা দিই, এটাকে বলি ইনজেক্টেবল পোলিও ভ্যাকসিন অর ফ্র্যাকশনেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। আরেকটা দিই 14 উইকসে। অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ রাইট মিড থাই, রাইট মিড থাইও দিতে পারি আমরা, আবার রাইট হ্যান্ডও আগে দিতাম। তাহলে নতুন বই আসছে অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ রাইট মিড থাই, and it is intramuscular. নেক্সট ভ্যাকসিন আমরা দিই কি? এমআর ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ মিজলস এন্ড রুবেলা ভ্যাকসিন। এটা দুইটাই ডোজ 0.5 ml। একটা দিয়ে আফটার কমপ্লিকেশন অফ 9 months on the anterolateral aspect of right mid thigh, and it is subcutaneous। তো মনে রাখবা এটা সাবকিউটেনিয়াস। সবগুলা ভ্যাকসিনই হচ্ছে আইএম, শুধু বিসিজি হচ্ছে ইন্ট্রাডার্মাল, এমআর হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস। এই দুটো মনে রাখবে। তাহলে এমআর হচ্ছে মিজলস এন্ড রুবেলা হচ্ছে সাবকিউটেনিয়াস। আফটার কমপ্লিকেশন অফ 9 months and after completion of 15 months। ওই আগেরটা ছিল অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ রাইট মিড থাই, কিন্তু 15 মান্থসে আমরা দিব অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ লেফট মিড থাই, এন্ড ইট ইজ সাবকিউটেনিয়াস। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছো? এই চারটা একদম ইনজেক্টেড ছোট পোলিও যেটা, এটার মধ্যে 2টা ডোজে দিব। পোলিও তো 3টা ডোজ। এই যে ওরাল পোলিও, ইনজেক্টেড মানে হ্যাঁ ইনজেক্টেড হ্যাঁ, ইনজেক্টেবল দুইটা ইনজেক্টেবল নতুন বইয়ে আছে 2টা, 6 উইকস এন্ড 14 উইকস। আগে ছিল শুধু একটা 14 উইকস, বুঝছো? এখন হচ্ছে 6 উইকসও আমরা একটা দিয়ে থাকি। তো তোমরা এইটাই ফলো করবে। আচ্ছা, এখন ইনসিডেন্ট আমি বললাম, আমি আসলে এগুলো সবই বলে ফেলছি কেমন ভাবে ক্লাসিফাই করবো। আচ্ছা, তোমাদেরকে এই কষ্ট করে এই ফর্মটা দেখতে হবে। তোমাদের পুরানো বইয়ে আমি বলছি 82 নাম্বার পেজটা একটু বের করো। দেখছি যে বইটা আছে কিনা, আগের বই। পেয়েছো তোমরা? তো বই বের করো। আচ্ছা, যাই হোক, এটা হচ্ছে তোমার রেফারেল। একটা বাচ্চাকে আমরা যখন রেফার করব, প্রত্যেকটা হেলথ সেন্টারে কিন্তু এই ফর্মটা থাকে। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট অফ পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ডিরেক্টর ডিজিএইচ এর রেফারেল নোট, এই ছাপানো একটা থাকে। এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেখে দেখে আমরা কিন্তু পাঠাই। যেমন হেলথ ফ্যাসিলিটি, আমরা এটা কোথায়, যেমন এই স্টুডেন্টটা লিখেছে মহেরা ইউনিয়ন হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ক্লিনিক। কোন ডেট, সে ডেট দিয়েছে, আওয়ার, কয়টার সময়, নেম অফ দ্য চাইল্ড, এজ অফ দ্য চাইল্ড, মান্থলি সিরিয়াল নাম্বার মানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। রেফার্ড হসপিটাল মানে তুমি কোথায় পাঠালা, যেমন চিটাগং মেডিকেল কলেজ হসপিটাল অথবা জেনারেল হসপিটাল, মানে তুমি ধরো বাঁশখালী মেডিকেল থেকে এখানে পাঠালা। রিজন ফর ইমার্জেন্সি রেফারেল, এখানে লেখা দেখো, যদি ইয়াং ইনফেন্ট 0 to 59 days এই পাশে হবে, আর চিলড্রেন 2 months to 5 years এই পাশে হবে। এই বাচ্চাটা ছিল 2 months to 5 years। সে কি ছিল? কোনো নিউমোনিয়া না, সে নিয়ে এসেছিল ডায়রিয়া। এই স্টুডেন্টটা টিক মার্ক দিয়েছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে, পারসিস্টেন্ট ছিল না, ওর অন্য কিছু মাস্কুলারাইটিস কিছু ছিল না, কিন্তু অ্যালং ছিল কি দেখো কমপ্লিকেটেড সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন। তাহলে চিলড্রেন বাচ্চাটা ছিল কমপ্লিকেটেড স্ট্যাম উইথ সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, দুটাই ছিল। এন্ড আদার প্রবলেম স্পেসিফাই, মানে যদি কোনো আরো কিছু থাকে যেটা চার্টে নাই, সেটা তোমাদের লিখে দিতে হবে। যেমন রিফিউজিং টু ব্রেস্ট ফিড, অনলি কাফ, নো ফাস্ট ব্রিদিং, নো চেস্ট ইনজয়িং, এটা সে এক্সপ্লেন করে লিখে দিয়েছে। The treatment provided before referring to hospital, হসপিটালে যাওয়ার আগে
তার কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই লিখে দিতে হবে। ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন স্পেসিফাইড দ্য ডোজ, এটা একটু ভুল করেছে স্টুডেন্ট, কারণ অ্যামোক্সিসিলিন আসলে ক্যাপসুল হয় অথবা সিরাপ হয়, ট্যাবলেট কখনো হয় না। তো ও লিখেছে 3 ট্যাবলেট বিডি, এটা আসলে ভুল। যাই হোক, যে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সিরাপ বা যেটাই এটা লিখে দিতে হবে। এন্ড কোন ইনজেক্টেবল দেওয়া হচ্ছে কিনা, লাইক জেন্টামাইসিন আমরা দিই সিভিয়ার কেসে, স্পেসিফাই দ্য ডোজ ওটা লিখতে হবে, এটা দেয়নি। আদার স্পেসিফাই নেম এন্ড ডোজ। সুগার ওয়াটার যেমন মাকে বলেছি আমরা, যেটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রিভেন্ট করার জন্য সুগার ওয়াটার, আমরা হসপিটালেও অনেক সময় গ্লুকোজ দিয়ে থাকি। সুগার ওয়াটার বাই কাপ এন্ড স্পুন মাকে দিয়েছি। ওআরএস মাকে কারণ এখানে কি ছিল, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন ছিল, আমরা যেহেতু রেফার করে দিচ্ছি মাকে বলছি মা টু গিভ ওআরএস টিপস অন দা ওয়ে টু হসপিটাল। তারপরে তুমি যে ডাক্তার তোমার নাম থাকবে, তোমার সিগনেচার থাকবে এন্ড ফোন নাম্বার থাকবে, কারণ তোমাকে ওখানে টার্সিয়ারি সেন্টারে যেখানে পেশেন্ট রিসিভ হবে মেবি দে উইল কল ইউ টু নো দ্য প্রিভিয়াস কন্ডিশন। তো এই ফর্মটা সবাইকে ফিল আপ করতে হবে। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছো? রেসপন্স নাহলে আমি কিভাবে বুঝবো তোমরা শুনছো কিনা? জি ম্যাম, বুঝেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নেক্সট আমরা আসি। আমরা এতক্ষণ 2 months to 5 years চিলড্রেনের সব ট্রিটমেন্ট শুনলাম অ্যাকর্ডিং টু আইএমসিআই। এখন 0 to 59 days বেবি, যেটা আমরা ইয়াং ইনফ্যান্ট বলি, তাই না, বা সিক ইনফ্যান্ট, তাদের একটু ক্লাসিফিকেশন জানবো, এত এলাবোরেটলি না, যেগুলো তোমাদের দরকার শুধু আমি ছোট করে ওগুলো বলবো, কিন্তু আগ পর্যন্ত যেগুলো পড়ালাম ওগুলি কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে। এখানেও দেখো ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্রসেস 0 day to 59 2 months, মানে আমরা আসলে 59 days পর্যন্ত বলি। এখানেও দেখো পিঙ্ক কালার আছে ফর আর্জেন্ট রেফারেল, ইয়েলো কালার ফর ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট এন্ড হোম ম্যানেজমেন্টের জন্য গ্রিন কালার। এটা ছিল তোমাদের আগের বইয়ের ভেরি সিভিয়ার ডিজিজের ক্লাসিফিকেশনে তারা পড়ে, কিন্তু তোমাদের এই নতুন বইয়ে কিন্তু চেঞ্জ আছে। চেঞ্জটা আমি দেখাচ্ছি, এই দেখো এখানে পসিবল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কিন্তু চেঞ্জ। এখন এই জন্যই তোমাদের এটা কিন্তু কালেক্ট করতে হবে। ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম যদি বলো। হচ্ছে আপনার কাছে কোনো এই বইটার কোনো পিডিএফ থাকে আমাদেরকে একটু দিলে ভালো হয়। পিডিএফ বা লেকচার স্লাইড গুলো আমি স্ক্রিনশট নিলে ছবিগুলো হয়ে যায়, মানে স্পষ্ট হয়ে যায়। তোমাদের সাথে তোমাদের প্রিফেক্ট গিয়ে ওর সাথে রেজিস্টারে যোগাযোগ আছে না, টেলিফোন তো আছে না? জি ম্যাম, আছে হয়তো। আচ্ছা, ডেফিনেটলি ওকে বলবে রেজিস্টারের সাথে যোগাযোগ করতে, কারণ একটা বই আমাদের লাইব্রেরিতে থাকে, ঠিক আছে, নতুন যেটাই আসে একটা লাইব্রেরিতে থাকে। ও যেন ওই রেজিস্টারের সাথে কথা বলে এই 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 পিডিএফ গুলা কালেক্ট করে নেয়, ওদের কাছে থাকবে, ঠিক আছে। তারপরেও যদি না থাকে তখন আমি আমি দেখবো, ঠিক আছে। তোমাদের সবাই কি যার যার বাসায় এখন, তোমরা না কেউ কি চিটাগংয়ে নেই? ম্যাডাম ম্যাক্সিমামই বাসায়। ম্যাক্সিমামই বাসায়। আচ্ছা, আমি আমি আচ্ছা ঠিক আছে, আমি না হলে রেজিস্ট্রারকে বলবো যে ইম্পর্টেন্ট কোন স্লাইড গুলা বা কোন পেজ গুলা তোমাদেরকে পিডিএফ করে দেয়া যায়, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদেরকে একটু পড়িয়ে দিয়ে না হলে বুঝতে পারবে না যখন পড়বে, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে এই বড়টা দেখে ঘাবড়ে যেও না, আমি পরে স্লাইড ভাগ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। শুধু মনে রাখো, দেখো পিঙ্ক হচ্ছে, এক মিনিট, just a minute। হ্যাঁ আপা, না, আপা আমি ক্লাস নিচ্ছি, আপা জুমে, আপা আমি ক্লাস। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ক্লাস নেওয়ার পরে তাহলে আচ্ছা। আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে এখন ক্লাসিফাই করেছে, আমি এই চারটা পরে দেখে, আগে বরং এটা দেখে। ইনফেকশনস অফ 0 to 59 days সিক ইনফ্যান্ট, 6 ক্লাসিফিকেশন। কিভাবে? তোমার প্রথমে ভয় না পেয়ে আমি বুঝাই দিচ্ছি মনে রাখার জন্য। চারটা দেখো, 1 2 3, না চারটা না, তিনটা, 1 2 3 তে স্টার্টিং এ পসিবল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, পসিবল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, এই তিনটাতেই আছে। শুধু ডিফারেন্স কি, এক নম্বরে আছে ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ দিয়ে ক্রিটিক্যাল ইলনেস, 2 নম্বরে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিভিয়ার ইনফেকশন, 3 নম্বরে আছে ফাস্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া 0 to 6 days। তাহলে কি প্রথম তিনটা ক্লাসিফিকেশনে হচ্ছে
possible severe bacterial infection or very severe disease with critical illness. Then second one, with clinical severe infection. Third one, with fast breathing pneumonia 0 to 6 days. নাম্বার 4 হচ্ছে ফার্স্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া 7 to 59 days। যখন বাচ্চা 7 বছর বা 8 দিন হয়ে যাবে, সরি 7 to 8 days হয়ে যাবে, then we'll take only fast breathing pneumonia. The local bacterial infection usually umbilical sepsis থাকে and infection unlikely. এখন আমি যে চার্টটা একটু দেখালাম, তোমরা ভয় পেয়ে গেছো, এটা একটু ভাগ করে দেখো। এই দেখো, এটা হচ্ছে পিঙ্ক চার্ট, যেটা আমি প্রথমে বললাম কি তিনটা একই রকম, পসিবল সিভিয়ার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, এই তিনটাই তাই, শুধু এটা হচ্ছে দেখো ক্রিটিক্যাল ইলনেস, এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিভিয়ার ইনফেকশন, আর এখানে হচ্ছে ফাস্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া 0 to 6 days। ম্যাম বলো। ম্যাম পুরন বইয়ের পেজ নাম্বারটা একটু বলবেন? তা পুরন বইয়ের সাথে কিন্তু এটা মিলবে না রে, এই জন্য আমি তোমাদের বলছি যে এটা পুরন বইয়ের সাথে মিলাতে। এরকম 6টা ক্লাসিফিকেশন আন্ডার 2 মান্থস ছিল না। তারপরে আমি একটু দেখে দিচ্ছি, কারণ এটা একদম নতুন পেজ, একটু দেখছি দাঁড়া। হ্যাঁ, পুরন বইয়ের 73 পেজ। বের করেছো? পেয়েছো? কে বলতে চাইলে পুরান বই আমি বের করলাম, 73 পেজটা বের করেছো? ইয়েস ম্যাম, কিন্তু আমারটা অন্যরকম, এখানে নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আছে, এরকম নাই, তোমারটা হচ্ছে এরকম, দেখো তো আমি দেখাচ্ছি যে এটা না, পিঙ্ক কালার ভেরি সিভিয়ার ডিজিজের আন্ডারে জি ম্যাম। স্টপ ফিডিং ওয়েল কনভালশন, এই পুরাটাকে এখন নতুন বইয়ে 6টা ক্লাসিফিকেশন করেছে। ঠিক আছে, এই কমপ্লেন গুলাকে ভাগ করে 6 ক্লাসিফিকেশন করেছে, যে পিঙ্ক 3টা, ইয়েলো 2টা, গ্রিন 1টা। এইটা একটা বড় চেঞ্জ। ঠিক আছে, আমরা আমি তোমাদেরকে পড়াই, তোমাদের তাহলে পড়ার সময় ম্যাম আমাদেরকে নতুন বইয়ের একটা পিডিএফ দিয়ে দিলে ভালো হতো। তো এখন বললাম তো, তোমাকে বললাম না যে রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করবে, রেজিস্ট্রারকে বলবো তোমাদেরকে একটা পিডিএফ দিতে। হ্যাঁ, তোমাদের মনিটর যে আছে বা প্রিসেট যে আছে তাকে একটু বলবো যোগাযোগ করতে, রেজিস্ট্রার যে সুপর্ণা ম্যাডাম আছে অথবা চন্দ্রিমা ম্যাডাম আছে, একটু যোগাযোগ করবে, অথবা তাসিন ম্যাডাম। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন শোনো, প্রথমটা ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশন ইজ ক্রিটিক্যাল ইলনেস। Critical illness, what are the signs? The following are the signs: unconsciousness or drowsy, convulsion or history of convulsion, unable to feed, persistent vomiting, bulging spontaneity, তার মানে meningitis, apnea, central cyanosis, major bleeding, মানে বাচ্চা যেমন umbilical bleeding, ওজিং হচ্ছে বা কোনো বার্থ ইনজুরির কারণে ব্লিডিং হতে পারে, weight less than 1500 gram, that is very low birth weight, মেজর কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন, যেমন ক্লাব ফুট থাকতে পারে, কোনো কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে, সেগুলো মেজর, এটা বলা হচ্ছে মেজর কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন, সার্জিক্যাল কন্ডিশন, রিকারিং, হসপিটালাইজেশন। এই পয়েন্টস গুলার, এই সাইন গুলার যে কোনো একটা থাকলেই আমরা বলবো ইটস এ ক্রিটিক্যাল ইলনেস। ক্রিটিক্যাল ইলনেসের জন্য আমরা কি করব? গিভ ফার্স্ট ডোজ অফ ইন্ট্রামাসকুলার জেন্টামাইসিন এন্ড ফার্স্ট ডোজ অফ ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন। তাহলে একটা আইএম জেন্টামাইসিন দিয়ে দিব এবং ফার্স্ট ডোজ ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন দিব, দেন রেফার করব। এন্ড ট্রিট টু প্রিভেন্ট লো ব্লাড সুগার লাইক প্রিভিয়াস, মাকে বলবো বারবার ব্রেস্ট ফিডিং করাতে, এন্ড অ্যাডভাইস মাদার হাউ টু কিপ দ্য ইনফ্যান্ট ওয়ার্ম অন দ্য ওয়ে টু হসপিটাল এন্ড রেফার আর্জেন্টলি টু হসপিটাল। নেক্সট দেখো, আগের মতোই প্রথম কথাগুলো সেম, পসিবল সিরিয়াস ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে ক্রিটিক্যাল ইলনেস আর এখানে হচ্ছে সিভিয়ার clinical severe infection. কোন কোন ক্ষেত্রে what are the signs? Any one or more of the following signs is present, then we'll say clinical severe infection. কোনগুলো? severe chest indrawing,
fever 37.5 degrees Celsius or above, or low body temperature, that is less than 35.5 degrees Celsius. Not feeding well, movement only when stimulated, or no movement at all. এটা মনে রাখবা, আমরা ছোট বাচ্চাদের যেমন 1-1.5 মাসের বাচ্চাদের মুভমেন্ট দেখি, no movement at all. Only when stimulated then the baby is moving, otherwise not. তাহলে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিভিয়ার ইনফেকশন। ট্রিটমেন্ট কি আগের মতোই, ফার্স্ট ডোজ অফ আইএম জেন্টামাইসিন, কারণ এটা হচ্ছে পুরাটাই পিঙ্ক, তাই না? পুরাটাই পিঙ্ক, আমাদের রেফার করতে হবে। Give first dose of IM gentamicin and first dose of oral amoxicillin and wait to hospital. Even low blood sugar, keep the baby warm. কিন্তু এই জায়গাটা একটু ডিফারেন্ট। ধরো মা যেতে চাইলো না, if referral is refused or not feasible, possible না, ধরো হসপিটাল প্রায় 2-3 ঘন্টা দূরে, এর মধ্যে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কন্টিনিউ ইন্ট্রামাসকুলার জেন্টামাইসিন ফর 2 days। সেক্ষেত্রে তুমি ইন্ট্রামাসকুলার জেন্টামাইসিন 2 দিন দিবে and oral amoxicillin for 7 days, and advise mother when to return immediately and follow up in 4 days। তাহলে যদি রিফিউজ করে মা যেতে, অথবা নট ফিজিবল, মানে যেতেই পারবে না, তখন আমাদেরকে এই ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে এবং ফলো আপ করতে হবে ইন 4 days। নেক্সট হচ্ছে আগের পয়েন্টগুলো বলবে, প্লাস অর ফাস্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া ইন 0 to 6 days। ছোট্ট বাচ্চা 6 days পর্যন্ত, তখন হচ্ছে ফার্স্ট ব্রিদিং কাকে বলি আমরা গতকাল আলাপ করেছিলাম, তাই না? আপ টু 59 days হচ্ছে 60 ব্রেথ পার মিনিট অর মোর, এজ 0 to 6 days। এক্ষেত্রে কি দেবো? এখানে কিন্তু জেন্টামাইসিন নাই, খেয়াল করেছো? আগের দুটাতে আছে, এখানে কিন্তু নাই। এখানে শুধুমাত্র give first dose of oral amoxicillin and treat to prevent low blood sugar, refer urgently to hospital. Continue, if the mother refuses, then continue the amoxicillin for 7 days like previous. Advise the mother when to return and follow up in 4 days। আমরা এখানে 4 দিন পর ফলো আপ, 7 দিন ধরে ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন, একদম মুখস্থ রাখবে। এটা আসলে একা পড়লে তোমাদের মনে থাকবে না, বারবারই বলছি, তোমরা কোন একটা পার্টনারের সাথে পড়বে, তাহলে মনে থাকবে। নেক্সট ক্লাসিফিকেশন দেখো, ফাস্ট ব্রিদিং 60 breaths per minute or more for age 7 to 59 days। আগে ছিল 0 to 6 days, তাহলে কি 7 দিনের পরের সাথে ক্লাসিফিকেশন করব ইয়েলোতে। 60 breaths per minute থাকবে ফাস্ট ব্রিদিং, বাট 7 to 59 days, এটাকে বলে হয় ফাস্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া। এটা ইজি। ওরাল অ্যামোক্সিসিলিন 7 days, treat to prevent low blood sugar, advise mother when to return immediately and follow up in 4 days। এর পরের পয়েন্টটা হচ্ছে লোকাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। কোথায়? একটা হতে পারে আম্বিলিকাসে, আর একটা হতে পারে স্কিনে। যদি umbilicus red or draining pus is there and there is skin pustule, then we'll classify it as local bacterial infection. How will give treatment? Give oral amoxicillin. Amoxicillin the major drug in case of IMCI. First bleeding এর ক্ষেত্রে 7 days, আর যদি local bacterial infection থাকে only 5 days। Teach the mother to treat local infection at home. Advise the mother to give home care. Advise the mother to return immediately and follow up in 2 days। If there is none of the signs of very severe disease, কোনো সাইনই নাই, তাহলে আমরা ক্লাসিফাই করব ইনফেকশন আনলাইকলি। এটা হচ্ছে এই টোটাল ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে 0 to 59 days এর সিক ইয়াং ইনফ্যান্টস। তো কোনো ইনফেকশনই নাই, তাহলে বাচ্চা মানে কেন আসছে? এমনি চেক আপ করাতে আসছে, তুমি চেক করে দেখলা বাচ্চার কোনো সমস্যাই নাই, তখন লিখবা কি ইনফেকশন আনলাইকলি। And advise the mother to give home care like breastfeeding, bathing, other cleanliness, everything দিয়ে মাকে ছেড়ে দিবা বাসা। তোমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এটা আর তো নাই, হ্যাঁ এটাই ইম্পর্টেন্ট, বেশি আর পড়াবো না। এটা হচ্ছে জন্ডিস। তাহলে 0 to 59 days সিকিয়ান ইনফেক্টে আমরা ক্লাসিফাই করলাম। কিন্তু আর এই ছোট বাচ্চাদের একটা খুব কমন তোমরা দেখবা, আত্মীয় স্বজনের বাচ্চা হলে যে আসে, তাকে জন্ডিস নিয়ে আসে, তাই না? আমরা জানি নিউনাটাল হাইপারবিলিরুবিনিয়া হয়, নিউনাটাল জন্ডিস, কিন্তু আমরা তাকে পেরিফেরিতে কিভাবে ক্লাসিফাই করব? We will classify under 3 headings: severe jaundice, jaundice, no jaundice। Severe jaundice কখন বলবো? When jaundice develops within 24 hours of life। কেন সিভিয়ার? সাধারণত 24 hours of life এর মধ্যে যে জন্ডিসটা হবে সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল, মেবি ডিউ টু ABO ইনকম্প্যাটিবিলিটি অর RH ইনকম্প্যাটিবিলিটি, মানে হিমোলাইসিসের জন্য হতে পারে। যেটা 24 আওয়ার্স এর পরে, সাধারণত
ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের নাম তো শুনেছো, যেটা 2 to 3 days এর পর ডেভেলপ করে, and it peaks about 6 to 7 days and gradually down days হয়। এটা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস that comes after 2 to 3 days, মানে ডে 4 ডে 5 এ সাধারণত আসে। কিন্তু যেটা ফার্স্ট 24 আওয়ার্স এ আসে সেটা হচ্ছে সিভিয়ার জন্ডিস এবং এটা প্যাথোলজিক্যাল। and there is yellow palms and sole at any age, এটা হবে তখন সিভিয়ার, তার মানে পাম এন্ড সোলে যেতে তার বিলিরুবিন অনেক হাই থাকবে। সবাই বুঝতে পারছো তো আমি বলছি যে? জি ম্যাম। ওকে। আর নেক্সট ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে অনলি জন্ডিস। কখন অনলি জন্ডিস? ইফ জন্ডিস অ্যাপিয়ার আফটার 24 আওয়ার্স বার্থ, মানে আফটার 24 আওয়ার্স বার্থে প্যাথোলজিক্যাল না, এটা নরমালি ব্রেস্ট মিল্ক ডিহাইড্রেশন জন্ডিস হতে পারে অথবা ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিস হতে পারে। ব্রেস্ট ফিডিং জন্ডিসটা কি জানো? যদি সাফিসিয়েন্ট ব্রেস্ট ফিডিং না পায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বেবি জন্ডিস আসতে পারে, অথবা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস হতে পারে। সেজন্য হচ্ছে আফটার 24 আওয়ার্স যেটা জন্ডিস হবে সেটাকে আমরা শুধু জন্ডিস বলবো। and palms and soles are not yellow. yellow হলেই কিন্তু এটা সিভিয়ার জন্ডিসে চলে যাবে, নট ইয়েলো হলে সেটা অনলি জন্ডিসে থাকবে। and no jaundice যদি there is no jaundice, মানে বাচ্চাটা আসলো চেকআপ করাতে but the infant has no jaundice, তখন আমরা লিখবো no jaundice। তো মা অনেক সময় বলে দেখেন তো ম্যাডাম তো হলুদ হলুদ লাগতে মনে হয়, কিন্তু আমরা চেকআপ করে কোনো জন্ডিস না পাই, তখন আমরা বলবো নো জন্ডিস। তো তোমাদের এই বইটাতে এইভাবে কিন্তু এইভাবে ছবিটা আছে, এটা পিঙ্ক কালার সিভিয়ার জন্ডিস, আর ইয়েলো কালার শুধু জন্ডিস যেটা নো জন্ডিস হচ্ছে যেটা গ্রিন কালার। আচ্ছা, আর এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমাদের ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে। ডায়রিয়া আমরা 2 months to 5 years তো বললাম কিভাবে ক্লাসিফাই করি। এক্ষেত্রেও সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, সাম ডিহাইড্রেশন, নো ডিহাইড্রেশন আছে, বাট জাস্ট একটু ডিফারেন্সটা বলে দিই। কারণ আন্ডার 2 months এ ডায়রিয়া খুবই আনলাইকলি, খুব রেয়ার, বিকজ ব্রেস্ট ফিডিং যদি এক্সক্লুসিভলি করে তাহলে ডায়রিয়া হয় না, বাট দেয়ার ইজ সামটাইমস এক্সেসিভ ডেফিকেশন লাইক 10 to 12 times a day হতে পারে, এটা নট ডায়রিয়া। এটা ইনফ্যান্ট আপ টু 2 months এ নরমাল বায়োল হ্যাবিট হচ্ছে একটু লুজ ওয়াটারি থাকবে, একটু ইয়েলোইশ স্টুল থাকবে, কিন্তু মা মনে করে এটা ডায়রিয়া বিকজ সামটাইমস ইট ক্যান হ্যাপেন 10 to 12 times a day. But if we check the following signs, then we'll say whether dehydration present or no. If any of the two signs are present, like এটা ছোট বাচ্চা যেহেতু 2 মাসের নিচে, the child is only able to move when stimulated or does not move at all. আগে কি ছিল? lethargy or unconscious, তাই না ডায়রিয়া ক্লাসিফিকেশনে? তো এখানে হচ্ছে only able to move when stimulated or does not move at all. sunken eyes like previous, skin pitch goes black slowly, এটা হবে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন। সাম ডিহাইড্রেশনের এই বাচ্চাদের কি হবে? এই any of the two following signs, restless, irritable, sunken eyes, skin pinch goes back slowly, এই তিনটা থাকলে, two of the following sign থাকলে তখন বলবো some dehydration। and if there is no sign of severe or some dehydration, we tell the young infant no dehydration। এই তোমাদের বইয়ে এইভাবে করে ছবি দেয়া আছে, চার্ট দেয়া আছে, severe, some, no dehydration, movement when stimulated দিয়ে শুরু, আর বাকিগুলো এরকম। আচ্ছা, ফিডিং প্রবলেম। আচ্ছা, ফিডিং প্রবলেমটা একটু বলে তোমাদের ফিডিং অ্যাটাচমেন্ট বলে আমি শেষ করে দিব। ফিডিং প্রবলেমটা কি প্রবলেম হতে পারে, কিভাবে ক্লাসিফাই করবে? আমরা জানি যে বিলো 6 months হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, তাই না? কিন্তু যদি 2 মাসের নিচে বাচ্চা ফিডিং প্রবলেম নিয়ে আসে, আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করব? ভেরি লো ওয়েট ফর এজ, আমরা আগে ওয়েট মাপবো, ভেরি লো ওয়েট ফর এজ আছে কিনা দেখবো, তার ফিডিং প্রবলেম অর লো ওয়েট, আর এটা হচ্ছে নো ফিডিং প্রবলেম। তো অদ্ভুত ভাবে ক্লাসিফিকেশন করা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়েট মেপে তারপরে ক্লাসিফাই করতে হবে। ভেরি লো ওয়েট ফর এজ, ফিডিং প্রবলেম অর লো ওয়েট, নো ফিডিং প্রবলেম। এখন ভেরি লো ওয়েট ফর এজ কাদের বলবো? if the weight of young infant of 7 days is less than 2 kg, that is very low birth weight, তখন আমরা তো টারশিয়ারি হসপিটালে ভেরি লো বার্থ ওয়েট বলি, কিন্তু এখানে বলবো ভেরি লো ওয়েট ফর এজ। আইএমসিআই অনুযায়ী বলবো ভেরি লো ওয়েট ফর এজ, ইফ বিলো 7 days, less than 2 kg,
নেক্সট ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ফিডিং প্রবলেম অর লো ওয়েট ফর ইট। সাইন সিম্পটম থাকবে দেয়ার আর মেনি রিজনস বিহাইন্ড অ্যান ইনফ্যান্ট ফিডিং প্রবলেম অর লো ওয়েট। এটা কিন্তু মুখস্থ করবে, বলবে কারণ তোমাকে একটা প্রবলেম দিবে। বলো না না কি পায় এটা হচ্ছে ক্যান্ডিডিয়াসিস। তোমরা একবার কমনলি দেখবা যেটা লিউকোপ্লাকিয়া তো অন্য সাইটে নট টাঙে, হ্যাঁ টাঙে থাকলে সেটার সাথে ফাঙ্গাল ইনফেকশন ক্যান্ডিডিয়াল ইনফেকশন হয়। এটা হোয়াইট প্যাচ অন দ্য মাউথ ইজ কল্ড ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। হ্যাঁ এটা স্ট্যাটিন ড্রপ দিই ট্রিটমেন্টের পর্যায়ে। এইটা হচ্ছে তোমাদের রিটেনের মধ্যে আসে, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য পজিশন অফ এন্ড অ্যাটাচমেন্ট অফ ব্রেস্ট ফিডিং। এই চারটা পয়েন্ট একদম মুখস্থ করে ফেলবে। এটা অস্পিতেও আসে অথবা এসএকিউতে আসে। ফলোইং স্টেপস শুড বি ফলোড ইন অর্ডার টু ব্রেস্টফিড দ্য ইনফ্যান্ট ইন গুড পজিশন। এটা কিন্তু তুমি যখন হেলথ কমপ্লেক্সে থাকবে, বিশেষ করে ফার্স্ট বেবি যাদের, মাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে। হোয়াট আর দ্য স্টেপস? Infant's head and bodies will be straight. Infant's body close to the mother. Mother supporting infant's whole body, not just neck and shoulder. An infant facing the breast with the infant nose opposite the nipple. এই চারটা পয়েন্ট হবে তোমার আন্ডার গুড পজিশন and good attachment. Next হচ্ছে correct attachment of the infant. এটাও তোমাদের রিটেনে আছে। Chin touching the breast, mouth wide open, lower lip turned outward and more areola visible above than below the mouth. এই আটটা পয়েন্ট, that is 4 points of position and 4 points of correct attachment of the infant তোমরা মুখস্থ রাখবে। এটা রিটেনে আসে, এসএকিউতে আসে and তোমাদের অস্পিতে আসে। তাহলে এটা আলাপ। আর নো ফিডিং প্রবলেম যেটা বললাম, তাহলে ওয়েট ফর ইজ নট লো, নো সাইন অফ ইনঅ্যাডিকুয়েট ফিডিং। এটা হচ্ছে একটা গ্রোথ চার্ট, যেটা আমি বললাম যে তোমাদের আইএমসিআই বইতেই যে ইনফ্যান্ট এন্ড চিলড্রেনের গ্রোথ চার্ট আছে, এর সাথে মিলাবে। এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেয়া আছে, দেখো একটা ইয়াং ইনফ্যান্ট অফ 6 উইকস ওল্ড, এদিকে হচ্ছে ওয়েট, এদিকে হচ্ছে তার এজ 18 মান্থ ফলোড বাই ইয়ার। তাহলে 6 উইকস ওল্ড ইনফ্যান্ট, দেখো এখানে 6 উইকস, 1 2 3 4 5 6, এই লাইনটা হচ্ছে 6 উইকস and weight 3 কেজি। দেখো এখানে 0 2 3, এখানে হচ্ছে 3 কেজি, এটা 4 কেজি, এটা 5 কেজি। তাহলে 3 কেজির বাচ্চা এদিকে যাবে একটা লাইন, আর 6 কেজি এখানে যাবে। এটা যেটা কাট করবে দেখো এই বাচ্চাটা পড়েছে কোথায়, কাট করে পড়েছে এখানে। এটা কিন্তু এই নিচে পড়বে, নিচে পড়লে কি হলো, the line shows the infant age 6 months। এটা তো 6 months, কিন্তু উইকস হিসেবে এই লাইনে পড়বে। তাহলে কি বিলো থার্ড সেন্টাইল, তাই না? দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ওয়েট lines for age and weight meet, because the point is below the bottom curve। সরি, বিলো দ্য বটম কার্ভের সাথে কাট করার ফলে এটা কি হবে, the infant is low weight for age। ঠিক এইভাবে ম্যালনিউট্রিশন আমরা যেভাবে ক্লাসিফাই করি, এদিকে ওয়েট অনুযায়ী, এদিকে বয়স অনুযায়ী, আন্ডার 2 মান্থস বাচ্চাদেরও এই চার্ট অনুযায়ী আমরা ক্লাসিফাই করি। আর আন্ডার 2 মান্থসের বাচ্চার অ্যাডভাইস ওয়েন টু ফলো আপ এন্ড ওয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি। আন্ডার 2 মান্থসের বাচ্চা অ্যাডভাইস ওয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি। এই ফলোইং পয়েন্টস গুলো হলে মাকে বলবো আপনি ইমিডিয়েটলি চলে আসবেন। কোনগুলো? ইফ দ্য বেবি ইজ আনকনশিয়াস, develop convulsion, vomiting persistently, bulging spontaneously, central sinuses, bleeding excessively, মানে যেগুলো ভেরি সিভিয়ার, পসিবল সিভিয়ার ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন ছিল আর ভেরি সিভিয়ার ডিজিজ, এই পয়েন্টগুলো সবগুলো থাকলে ইমিডিয়েটলি আমরা যে কোনো একটা থাকলে অ্যাকচুয়ালি আমরা চলে আসতে বলবো। breastfeeding or drinking poorly, reduced activity, becomes thicker, develops a fever, feels unusually cold, মানে hypothermia, ফাস্ট ব্রিদিং ডেভেলপ করলে, ডিফিকাল্ট ব্রিদিং, পাম্পস এন্ড সোল অ্যাপিয়ার্স ইয়েলো। তাহলে আমরা অ্যাডভাইস ওয়েন টু রিটার্ন ইমিডিয়েটলি 0 to 59 days old young infant, and অ্যাডভাইস ওয়েন টু রিটার্ন ফর ফলো আপ ভিজিট। 1 ডে চলে আসবো, একদিন পরে আমরা আসতে বলবো জন্ডিসের ক্ষেত্রে। কেন জানো? জন্ডিস
একদিন এভরি ডেতে ডিপেন্ডিং হতে থাকে, সেজন্য আমরা 3 দিন 5 দিন 4 দিন বলবো না। একটা জন্ডিসের বাচ্চা একদিন পরে আমরা আরেকবার দেখিয়ে যেতে বলবো। 2 ডেজ পর আসতে বলবো তাদেরকে। লোকাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ডায়রিয়া, ফিডিং প্রবলেম, শ্বাস থাকলে, কারণ তুমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে ছাড়লা, 2 দিন পর অবশ্যই আসতে বলবা, কারণ ছোট বাচ্চা তো 2 দিন পরে যদি তার ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, ইউ মে নিড টু রেফার দ্য চাইল্ড টু হায়ার সেন্টার। 4 ডেজ পর বলবো তাদেরকে, যদি সে এমনিতে তো আমরা টার্সিয়ারি সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা, বাট আমি আগে বললাম, ইফ দ্য মাদার রিফিউজেস or if the baby it is not feasible to send to the higher center, সেক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে we will tell to come for follow up after 4 days। কোনগুলো? একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিভিয়ার ইনফেকশন, ফার্স্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া, আর একটা 0 to 6 days, আর একটা ফার্স্ট ব্রিদিং নিউমোনিয়া 7 to 59 days। 7 days পর কাদের আসতে বলবো? যদি লো ওয়েট করে ইন ইনফ্যান্ট নট রিসিভিং ব্রেস্ট মিল্ক, তাদের ক্ষেত্রে আমরা গুড অ্যাটাচমেন্ট, পজিশনিং, ওরাল সার সাথে কিনা সবকিছু চেক করে দিয়ে বলবো আপনি এখন বাসায় গিয়ে বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিং করান, কিন্তু 7 দিন পর অবশ্যই এসে দেখা যাবেন। এন্ড ফাইনালি 14 days পর কাদের আসতে বলবো? যারা লো ওয়েট করে ইন ব্রেস্ট ফিড ইনফ্যান্ট, সে ভালোই ব্রেস্ট ফিড করে কিন্তু কেন ওয়েট বাড়ছে না, এটা ইভালুয়েট করার জন্য আমরা 14 days টাইম নিব। এর মধ্যে আপনি খেতে থাকবেন, সব অ্যাডভাইস দিব, ফিডিং কাউন্সেলিং করবো, 14 days পর ফলো আপে আসতে বলবো। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছো তো? এটা কিন্তু নতুন বইয়ের ফলো আপ, এটা নতুন আইএমসিআই। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি তাতে শেষ হয়ে গেল, তোমাদের অনেক কিছু বললাম কিন্তু কতটুকু মেমোরাইজ করতে পেরেছো জানি না, কিন্তু তোমাদের বইটা মানে কতগুলো